हेलो फ्रेंड्स आम्भे मैंने एबे सीटी एग्जाम रे हिस्ट्री रो आसुथिबा किछि सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कशन करिवो जहाँकि आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। आपण जदि सीटी एग्जाम पई सेसली प्रिपेयर होचंदी ताले भिडियो को प्रथम रो शेष पर्यंत देखंतु काहे कि ना एई टाइप रो क्वेश्चन ही आपनकर एग्जाम रे आसीबो। आपण जदि प्रतिदिन एई भली वीडियो देखिया को चाहउचंती ताले हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं नोटिफिकेशन बटन को ऑन करि रखंतु जहा फल नेक्स्ट वीडियो जते बेले भी अपलोड हेबो आपण माने जानि परिबे आपन को एग्जाम पाई मध्य प्रिपरेशन करि परिबे। तबे चलंतु आज रो क्वेश्चन आंसर कोन रहिछि डिटेल्स डिस्कशन करिबा। तो फ्रेंड्स आम्भे माने पूर्व क्लास रे 1 नंबर रु 32 नंबर पर्यंत डिस्कशन करिथिलु और बाकी आउ किछि क्वेश्चन जा के रहिछि हमें एई क्लास रे डिस्कशन करिवु। जदि आपण माने पूर्व क्लास देखि नाहति ताले वीडियो रे डिस्क्रिप्शन ले मु तार लिंक देई देछि आपण सेठारे क्लिक करी समस्त क्लास को भला भाबरे चेक कर नियंतु केना समस्त क्वेश्चन आपण मानक पई बहुत इंपोर्टेंट। तबे चलंतु आज फास्ट क्वेश्चन कौन रही देखा। सिंधु प्रदेश विरुद्ध रे अभियान समय रे मोहम्मद बिन कासिम केउ सहर को प्रथमे अधिकार करथिले? ओलोर, रावर, ब्राह्मणबाद, देवल। तार राइट आंसर हेबो ऑप्शन डी देवल। आरबीय मानक सिंधु आक्रमण समय रे किए निजर सम्मान रक्षा करिया पई जौहर संपादन करथिले? रानी लाडी, सुरा देवी, रानी बाई, परमार देवी। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी रानी बाई। मोहम्मद बिन कासिम सिंधु आक्रमण करिबा समय रे किए एहारो राजा थिले? हज्जाज, जयसिंह, सहिरास, दहिर। राइट आंसर होची ऑप्शन डी दहिर। 712 ख्रीष्टाब्द रे किए मोहम्मद बिन कासिम को संगे युद्ध करिबा समय रे युद्ध क्षेत्र रे मृत्युवरण करथिले? मोका, दहिर, रानीबाई, जयसिंह। राइट आंसर होची ऑप्शन बी दहिर। केबे गजनीर मामूद भारत विरुद्ध रे तांको प्रथम अभियान रे अग्रसर होइथिले? तो ये क्वेश्चन टी बहुत टाइम एग्जाम रे आसे याको भला पर मने रखंतु। केबे गजनीर मामूद भारत विरुद्ध रे तांको प्रथम अभियान रे अग्रसर होइथिले? 997 ख्रीष्टाब्द, 998 ख्रीष्टाब्द, 1000 ख्रीष्टाब्द, 1001 ख्रीष्टाब्द। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी 1000 ख्रीष्टाब्द। गजनीर मामूदों आक्रमणर सम्मुखीन होइथिबा प्रथम भारतीय शासक किए थिले? जयचंद्र, पृथ्वीराज चौहान, जयपाल, जयसिंह। राइट आंसर होची ऑप्शन सी जयपाल। केउ विद्वान व्यक्ति गजनीर मामूदों सहित भारत आसीथिले? इब्न बतूता, आलबेरुनी, अमीर खुसरो, फिरिस्ता। राइट आंसर होची ऑप्शन बी आलबेरुनी। आलबेरुनी को केउ पुस्तक रे भारत रे प्रचलित हिंदू चलणी प्रथा और अनुष्ठान गुड़िकर उल्लेख रही? कानून उल मासूदी, किताब उल हिंद, तबाकत इ नसरी, शाहनामा। राइट आंसर होची ऑप्शन बी किताब उल हिंद। केबे गजनीर मामूद सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले? ए क्वेश्चन मध्ये बहुत टाइम आपनर एग्जाम रे आसे। केबे गजनीर मामूद सोमनाथ मंदिर लुंठन करथिले? 1022 ख्रीष्टाब्द, 1025 ख्रीष्टाब्द, 1026 ख्रीष्टाब्द, 1027 ख्रीष्टाब्द। तार राइट आंसर हेबो ऑप्शन सी 1026 ख्रीष्टाब्द। गजनीर मामूदों द्वारा सोमनाथ मंदिर आक्रमण समय रे यह केउठारे अवस्थित थिला? ग्वालियर, काठियावाड़, कनौज, ओल्हिलवाड़ा। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी काठियावाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। गजनीर मामूदों भारत विरुद्ध रे शेष अभियान रे केउ माने तांको द्वारा परास्त होइथिले? राजपूत माने, प्रतिहार माने, जाठ माने, हिंदू शाही माने। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन सी जाठ माने। मोहम्मद घोरी केबे भारत विरुद्ध रे तांको प्रथम अभियान रे अग्रसर होइथिले? 1173 ख्रीष्टाब्द, 1175 ख्रीष्टाब्द, 1178 ख्रीष्टाब्द, 1179 ख्रीष्टाब्द। तो यार राइट आंसर होची ऑप्शन बी 1175 ख्रीष्टाब्द। मोहम्मद घोरी को भारत अभियान रे केउ स्थानटी प्रथमे तांको द्वारा अधिकृत होइथिला? पेशावर, मुल्तान, देवल, लाहौर। तार राइट आंसर होची ऑप्शन बी मुल्तान।
ପ୍ରଥମ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ କିଏ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଜୟଚନ୍ଦ୍ର, ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଗୋବିନ୍ଦରାଜ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। କେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? 1189 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1190 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1193 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି 1192 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦ୍ୱିତୀୟ ତିରୋରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ କାହା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ? ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ, ଗୋବିନ୍ଦରାଜ ଚୌହାନ, ହରିରାଜ ଚୌହାନ, ଜୟଚନ୍ଦ୍ର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ। କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, କେବେ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1211 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1215 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ଏ 1206 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ନିଜକୁ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଅଧିକ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମର ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇ ନିଜକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 70+ ଲାଇଭ୍ କ୍ଲାସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ, ତା ସହିତ PDF ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛୁ ସେ କ୍ଲାସ୍ରେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସେ କ୍ଲାସ୍କୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଲାସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ ଓ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଦେବୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଜଏନ୍ ହେଇ ଆପଣମାନେ ନିଜର ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କୌଣସି ଗାଇଡ଼୍ ବା ଆପଣମାନେ ଯଦି କିଛି ବୁକ୍ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏବେ ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ବା ବୁକ୍ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ମିନିମମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମନ୍ଥ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏବେ ଟାଇମ୍ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶାଲ୍ କ୍ଲାସ୍ଟି ନେଇ ଆସିଛି, ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପୁରା ପ୍ୟାକେଜ୍ ପାଇଯିବେ ଓ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଗାଇଡ଼େନ୍ସ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିଦିଆଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନେ ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇଯିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଆଉ ଡେରି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଦିଆଯାଇଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରରେ ଜଏନ୍ ଲେଖି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣାଇଦେବୁ। ଆଉ ଅଧିକ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଯିବା। କିଏ ଭାରତରେ ଦାସବଂଶ ଶାସନର ମୂଳଦୁଆ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ଗଜନୀର ମାମୁଦ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ବୋଲବନ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁଲତାନ ରାଜତ୍ୱର ପ୍ରକୃତ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଭାବେ ବିବେଚିତ ହୁଅନ୍ତି? ରେଜିଆ, ବୋଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ। ଇଲତୁତମିଶ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ସମୟରେ କିଏ ଗଜନୀର ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ଖ୍ୱାରିଜମ ଶାହା, କୁବାଚା, ତାଜୁଦ୍ଦିନ ଏଲଡଜ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ମୋଙ୍ଗବାରିନି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ତାଜୁଦ୍ଦିନ ଏଲଡଜ। ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଶାସକ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନିଜକୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ? ହାସାନୁଦ୍ଦିନ ଇୱାଜି ଖିଲଜି, ଅଲି ମର୍ଦ୍ଦନ, ମଲିକ ଇଖତିୟାରୁଦ୍ଦିନ ବୋଲକା ଖିଲଜି, ମଲିକ ଜାନି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଅଲି ମର୍ଦ୍ଦନ। କେବେ ମଙ୍ଗୋଲ ନେତା ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? ଏହା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟିଏ। କେବେ ମଙ୍ଗୋଲ ନେତା ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ? 1220 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1221 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1224 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1227 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1221 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। କେଉଁ ଗୋଟି ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକୃତ ପ୍ରଥମ ରାଜପୁତ ଦୁର୍ଗ ଥିଲା? ଗୋୱାଲିୟର, କାଲିଞ୍ଜର, ମାଣ୍ଡୋର, ରନ୍ଥଭର। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରନ୍ଥଭର। କେଉଁଠାରେ ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକାଳ ମନ୍ଦିର ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ? କାଲିଞ୍ଜର, ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ନଗଦା, ଗୋୱାଲିୟର। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଉଜ୍ଜୟିନୀ। କେବେ ଇଲତୁତମିଶ ତାଙ୍କ ଶାସନକୁ ବିଧିସମ୍ମତ ପରିଚିତ ଦେବା ପାଇଁ ଖଲିଫାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱୀକୃତିମୂଳକ ଅଧିକାର ପାଇଥିଲେ? 1211 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1221 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1224 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1229 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 1229 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ।
ଖାଣ୍ଟି ଆରବୀୟ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ପ୍ରଥମ ତୁର୍କ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା, ରେଜିଆ, ବୋଲବନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଲତୁତମିଶ। ଚହଲଗାନି କ'ଣ ଥିଲା? ଚହଲଗାନି କ'ଣ ଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 40 ଜଣ ତୁର୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଜଣେ ସେନାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ଉପାଧି, ବୋଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ତୁର୍କ ମୁସଲମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳିତ ଏକ ଉତ୍ସବ। ତାହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ। ଚହଲଗାନି କ'ଣ ଥିଲା? ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ 40 ଜଣ ତୁର୍କ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନଙ୍କ ଏକ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଇକ୍ତା ଗଠନ ପାଇଁ କାହାକୁ କୃତିତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ବୋଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା, ରେଜିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଇଲତୁତମିଶ। କିଏ ଦିଲ୍ଲୀଠାରେ କୁତୁବ ମିନାର ନିର୍ମାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ, ରେଜିଆ ସୁଲତାନ, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଇଲତୁତମିଶ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି। ଇଲତୁତମିଶ କାହାକୁ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ରୁକବୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ, ମୁଇଜୁଦ୍ଦିନ ବାହରାମ ଶାହା, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ମାସୁଦ ଶାହା, ରେଜିଆ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? ରେଜିଆ, ରୁକନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ, ବୋଲବନ, ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ରୁକନୁଦ୍ଦିନ ଫିରୋଜ। ରାଜାମାନେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବୋଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ତୁଗଲକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୋଲବନ। କିଏ ଜିଲ୍ ଇ ଲାହି ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆରାମ ଶାହା, ବୋଲବନ, ମୁଇଜୁଦ୍ଦିନ ବାହରାମ ଶାହା, ଇଲତୁତମିଶ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବୋଲବନ। ବୋଲବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ୱାଜିର, ଦିୱାନ ଇ ଓରିଜ, ମଲିକ, ବୋରିଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଦିୱାନ ଇ ଓରିଜ। ବୋଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତଚର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ? ସିପାହସଲାର, ସାର୍ଖିଲ, ଚେହେଲଗାନି, ବୋରିଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୋରିଦ। ବୋଲବନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କେବେ ମଙ୍ଗୋଲ ନେତା ତୈମୁର ଖାଁ ପଞ୍ଜାବ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ? 1279 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1285 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1286 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1287 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି 1285 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ବଙ୍ଗର କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୋଲବନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବିଦ୍ରୋହ କରିଥିଲେ? ଅମିର ଖାଁ, ତୁଘରିଲ ଖାଁ, ବୁଖରା ଖାଁ, ତିରୁମତି ଖାଁ। ତ ଏହାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ତୁଘରିଲ ଖାଁ। କେଉଁ ବିଖ୍ୟାତ କବି ବୋଲବନଙ୍କ ସଭା ମଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ? ଅମିର ଖୁସରୋ, ମିନହାସ ଉସ୍ ସିରାଜ, ବୋରାନି, ଉତବି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅମିର ଖୁସରୋ। ଅମିର ଖୁସରୋ କାହାର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଚିରାଗ, ସଲିମ ଚିସ୍ତି, ମୁଇଉଦ୍ଦିନ ଚିସ୍ତି, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଔଲିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। କିଏ ଚେହେଲଗାନିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ? ନସିରୁଦ୍ଦିନ ମହମ୍ମଦ ଶାହା, ବାହରାମ ଶାହା, ରେଜିଆ, ବୋଲବନ। ତାର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ବୋଲବନ। କେବେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିଥିଲେ? 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1292 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1299 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି 1296 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଦିଲ୍ଲୀରେ କେଉଁ ସୁଲତାନ ନିଜକୁ ଉଲେମାନଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରୁ ମୁକ୍ତ ରଖିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ? ବୋଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଫିରୋଜ ଶାହା ତଗଲକ, ରେଜିଆ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଭାରତୀୟ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କୁ ଶାସନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାରେ କିଏ ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ସୁଲତାନ ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ, ବୋଲବନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଫିରୋଜ ଶାହା ତୁଗଲକ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଦିୱାନ ଇ ଓରଜି, ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ, ୱଜିର, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ୱଜିର।
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଶାସନରେ କିଏ ଯୁଦ୍ଧ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ? ୱଜିର, ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ, ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ଦିୱାନ ଇ ଅରିଜ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ କିଏ ବୈଦେଶିକ ଓ କୂଟନୈତିକ ପତ୍ର ବିନିମୟ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ? ଦିୱାନ ଇ ଅଜ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା, ଦିୱାନ ଇ ୱାଜରତ, ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଅପସନ୍ ଡି ଦିୱାନ ଇ ରସାଲତ। କିଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ସମ୍ବାଦ ସଂଗ୍ରହ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ? ଦିୱାନ ଇ ଇନସା, ବରିଦ ଇ ମୁମାଲିକ, କୋତୱାଲ ଉଲୁଗ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି ବରିଦ ଇ ମୁମାଲିକ। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଗୁମାସ୍ତାମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ? ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ଜିଜିଆ ଆଦାୟ, ରାଜକୋଷାଗାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ସମସ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସିଲେକ୍ଟେଡ଼ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ଏଇ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବାରମ୍ବାର ଏହାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରହିବ। ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗସାଥି ଯଦି ସିଟି ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବଟନ୍କୁ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତିଦିନ ଆମେ ସିଟି ରିଲେଟେଡ୍ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛେ, ଯାହା ବି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିପାରିବେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।